إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي، إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري، سيد الشيخ البنجري، سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز، وخصوصا إلى روح سيد الإمام زين الدين المالباري، سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني، سيد الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي بأهل سندنا المتصل إليهم، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه، lalu Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Saghar, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idrus Al-Akbar, Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Abdul Rahman As-Sakran, Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus, Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhdar, Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas, Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Al-Barah, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Nabil Haddad, Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habib, Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawab Sahibil Inad, lalu Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sahibil Tawi, Sayyidina Al-Habib Husin bin Abi Bakrin Al-Idrus, Al-Habib Ali bin Syekh Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin Al-Aqtas, Sayyidina Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Sayyidina Syekh Muhammad Syirwani A'ma, إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد سيدنا عبد العزيز، أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم، وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم، من أهل النظر إلى وجهك الكريم، واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا من أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: وكذا إذا ترك الصلاة جماعة من غير عذر بل بأن يتكاسل. Wakaza, dan demikian juga tanda menuntut ilmu tidak karena Allah. Iza tarakas sholata, apabila meninggalkan ia akan sembahyang jamaatan secara berjamaah. Dia meninggalkan sembahyang berjamaah itu min ghairi usrin, tanpa ada keusuran. Bahkan bi ayyatakasala, dia hanya malas. Qala syarih, yakni wa mislu ma taqaddama minal akbabi ala syahawati wa ma ba'dahu. Wa mislu ma taqaddama, dan seperti apa yang sudah lewat, minal akbabi ala syahwat, daripada menyukai, menggemari atas syahwat, wa ma ba'dahu, dan perbuatan yang sesudah syahwat itu. Maka seperti itu juga tanda seorang santri menuntut ilmu tidak karena Allah, tarkul muta'allimi as-salata jama'atan, yaitu meninggalkannya seorang santri, meninggalkannya seorang talibul ilm, penuntut ilmu, as-salata jama'atan, akan sembahyang berjamaah. Takasala, hal keadaannya karena malas, min ghairi uzrin syar'iyyin, tanpa uzur dalam syariat, tanpa uzur dalam agama. Tambahan dari yang lewat, ciri seorang santri menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, yaitu malas sembahyang berjamaah. Aur karena kapungi terus, bila sudah kada dikapungi kada berjamaah. Tetap bila kada dikontrol kada berjamaah. Nah, ada uzurnya lah. Mana ya takasal, malas saja, malas dia. Alasan secara syar'i tidak ada. Alasan secara agama itu tidak ada. Di antara alasan yang dalam agama itu hujan lebat, garing. Itu di antara alasan. Hujan kada, apa kada, ya kalau lah kada ada alasan. Alasan uyuh, seberataan uyuh. Mungkin nang lain lebih uyuh daripada inya nang malas itu. Coba kita bayangkan, sebenarnya kita kurang lebih
Mungkin kalau orang sekolah pakai kelas, termasuk di Darussalam, masuk jam 8 pagi, boleh jam 12 siang. Berapa jam sekolah? Adik, masuk jam 8 pagi, boleh jam 12 siang. Istirahat setengah 10. Tengah jam istirahat. Artinya jam 8 masuk, setengah 10 istirahat. Jam 10 masuk sampai jam 12 boleh. Lapah lah. Lapah ada. Masih berjamaah aja. Berjamaah. Padahal apa? Padahal sekolahnya ada yang berjalan jauh ya. Ada yang berjalan sampai setengah pal. Boleh setengah pal. Sembahyangnya berjamaah aja. Ada alasan lelah lah. Nah sekarang coba kita banding-banding lawan kita. Paham? Pagi belajar tapi sudah istirahat. Setengah 8 selesai atau maksimal jam 8. Yalah. Ada sejam lebih istirahat. Kita jam 11 selesai. Kawa guring deh. Sebenarnya kawa guring. Habis belajaran ini, andak kitab, kalau belum sembahyang duha, ayo sembahyang duha. Sembahyang duha 2 rakaat, habis itu berabah guring. Lumayan. Jam 12 bangun. Adalah kira-kira insya Allah dapat guringnya, atau jam 12:15 kira Bapak hari. Pas paparak zuhur jam 12:15 bangun. Dapatlah guringnya kira-kira 45 menit. Itu sudah lumayan disebut dengan qailulah, tidur sebentar. Habis itu apa? Sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur ada kegiatan kadang-kadang guring, makan siang lagi. Yalah, makan siang. Terserah jam 1 makan. Oh ternyata 2:30 guring pulang. 2:30 guring pulang. Kawa pulang guring 2:30. Bangun jam asar 3:30. Bangun. Lumayan. Ada lelah lah. Kami mohon maaf. Jam 6 belajar. Jam 7 selesai. Boleh ke kamar. Mandi, makan, sekolah. Tuntung sekolah, habis zuhur memasak, makan. Istirahat setumbat. Jam 2 ada nang jam 3 sudah belajar lagi. Paham? Sampai asar. Asar sembahyang berjamaah lagi. Habis asar apa? Belajaran lagi. Sampai kurang lebih jam 5 ada 5:30. Boleh 5:30 minum di warung sambil istirahat. Maghrib kawa berjamaah. Habis maghrib belajaran lagi. Semakin belajaran lagi. Sampai isya. Habis isya sempat makan setumat, belajaran lagi. Sampai jam 11. Kau aja. Hampir setiap hari nengge itu. Pol istirahat cuma Jumat. Jumat istirahat, libur, tapi digunakan ziarah.
kau bawa ziarah ke ulama, ziarah ke kubur dan seterusnya. Paham? Min gairi uzrin, dada alasan malas. Kalau ikam malas sembahyang berjamaah, itu tandanya nuntut ilmu kada karena Allah, berdosa. Guru nang melajarimu ikut berdosa. Kalau gitu caranya, silahkan keluar dari pondok atau diberhentikan daripada pondok. Dipahami? Nyaman main bola gak Pak? Kami kita main bola ya. Main bola. Min gairi uzrin syar'in, tanpa uzur secara syariat, min akhzin, daripada akhzin mengambil, watarkil jamaati, dan meninggalkan jamaah, kama tarin, seperti hujan, wafaq di saubin laikin, dan ketiadaan pakaian yang layak. Disebutkan di sini di antara uzur syariat itu min akhzin, daripada mengambil sesuatu atau menimpa sesuatu, watarkil jamaati matarin, kamatarin, dan seperti dan meninggalkan jamaah karena hujan. Hujan itu biasa. Hujan yang membasahi awak ayu je kamu ni teparaung ngejar nih manakan api nakoler ngejar hujan lebat pulang ayu. Tapi alasannya bukan karena malas. Alasannya matarin, karena hujan. Wa faqdi saubin laikin, dan ketiadaan pakaian yang layak. Atau kadada besi pakaian nang layak karena semua pakaian nang ada ditapas lalu tertinggal tapi nang najis. Ada kau dijar berjemaah dulu. Kenapa? Kadada pakaian nang layak untuk dibawa berjamaah. Ini alasan nang sangat sulit terjadi di pondok. Alasan yang sangat sulit terjadi di pondok. Kenapa? Karena sekarang ini pakaian itu mudah aja. Ada aja pakaian yang malah harap pada perguruan. Ya kalau larang-larang deh. Nah aku baju murah aja nah, beri orang aja juga, murah aja dipakayakan aja, nyebarin orang. Murah aja. asal layak aja itu dipakai. Mun beti lanjang maka kami kan musola kada layak lalu sembahyang besi lawar colok. Allah Akbar, umay bisa lawar colok menutup aurat aja, menutup aurat aja. Ya kalah. Nutup aurat ma baina surrati war rukbah, antara pusat dan lentuhut silawarena sampai ke sini nah. Allah Akbar, mau berjamaah. Alah, layaklah, ada layak. Wang sebenarnya kawan kasihan dihiga, pahamlah. Jakanya pang nyaman baunya. Mun bagi pas angin, dia menampur ke situ kemari kami. Gitu tak? Ya sudahlah, ayo uzur berjamaah. Fi annahu yatabayyanu bihi, pada bahwasanya nyata dengan dia
qasdu ghairillahi ta'ala, tujuan bukan karena Allah. Nyata kam jelas bila orang di pondok kulir berjamaah itu jelas menuntut ilmunya kada karena Allah. Nah, wasawabil akhirati, dan bukan karena pahala akhirat. Apa alasannya? Coba lihat, fa innahu, maka bahwasanya lau kana yatlubul ilma li ziyadati dini wa sa'adatil akhirati, lau kana, jika adalah ia yatlubul ilma, menuntut ilmu, li ziyadati din, untuk menambah ilmu agama, wa sa'adatil akhirati, dan untuk keberuntungan di akhirat, lam yatrukha, niscaya dia tidak meninggalkan berjamaah. Bahasa kampung jakanya inya tuh mengaji karena Allah. Nuntut ilmu tuh kan supaya menambah ilmu agama. Dulunya kada bisa bodoh, sekarang bisa. Dulunya sembahyang kada benar, sekarang benar. Dulunya sembahyang kada khusyuk, mulai khusyuk. Tapi kenapa? Kada dipakai. Ya Allah. Belajar sudah bab wudunya, sembahyangnya, bab fadilat berjamaahnya, bab khusyuknya, bab fadilat khusyuknya belajar. Alhamdulillah, panggil bertambah ilmu agama. Terus sembahyang jemaah dan itu kan bertambah ngarannya. Itu ngarannya manizdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jelas kalau rek? Bo jelas. Manizdada ilman, siapa yang ilmunya bertambah, kayo belajar mutamimmah sudah nyata bertambah. Tambah ada wan. Tambah lo dulu tahulah biar dalam bahasa Arab. Tahu. Al-kalamu tahulah. Tahu. Fa'il bang, kada tahu. Bab taharah kada jelas juga kalau. Bab sembahyang kada jelas juga. Wudu asal wudu aja ya kalau. Nah sekarang alhamdulillah ilmunya bertambah ada. Tambah. Tapi ternyata walam yazdad hudan, kada bertambah petunjuknya. Buktinya kada berjamaah, kada bertambah petunjuk ini. Lam yazdad minallah illa bu'dan. Ini orang tidak bertambah di hadrat Allah, kada bertambah parah, kada illa bu'dan, kecuali bertambah jauh. Aturan sasar tinggi, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah petunjuknya, semakin beres ibadahnya. Naik lagi belajar syarah sitin, oh alhamdulillah qabliyah ba'diyah lancar. Aja belajar mutamimmah nih jarang pang menggawi qabliyah ba'diyah ya kalau qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah isya kada tagawi pang ayo kada jadi masalah aja. Ada di sari kiri kada qabliyah dan ada ditegur lah, kada sembahyang qabliyah ada ditegur lah, kada ada. Kada. Dan terus sih, nang banding berjamaah sembahyang 5 waktunya, mau qabliyah mau ba'diyah terserah. Bertambah ilmu, naik belajar syarah sitin, belajar ini alhamdulillah. Mau menggawi qabliyah ba'diyah. Qabliyah belajar digawi, ba'diyah belajar digawi. Terus benaik kitab. Kayak apa kada benaik no kondol-kondol kitab pun ya Allah. Nah,
takani orang kamuan di pondok belajar nambah alhamdulillah anjir mau tamimahmu ya Pak. Yang lain Bang ada itu sedikit-sedikit belajar nambah belajar Bang kifayatul atqiya tapi umpat mendengar aja Bang sama juga tambah ada ilmunya tambah lo noh ngapa lagi aja muqasyyafatul qulub belajar umayyan tinggi banget pelajaran ini umpama bertambah lo Red oh alhamdulillah ternyata bertambah qabliyah ba'diyah tagawi sembahyang witir itu tagawi alhamdulillah sembahyang duha gawi juga karena sudah belajar sembahyang bab sembahyang duha itu sudah belajar nah digawe di kamar oh alhamdulillah ya Allah nah pangarannya ini yazdat hudan petunjuk dalam ibadah bertambah oh ternyata alhamdulillah perilakunya bertambah ibadah nampak peramah lawan orang berdusta kada mau penguyaan ampe bersisipak ampe rajin ngancak ban nyipak orang kada lagi nang konyok-konyok KKN itu tak konyok-konyok ke situ kemarin tuh kada lagi dah alhamdulillah malah napa malah suka membantu orang bertambahlah ini ngarannya yazdat huda bertambah petunjuk dalam perangai oh perangainya berubah petunjuknya bertambah oh ini orang bertambah dekat lawan Allah nah ini nang dicari kada belajar Fathul Qarib rajin sembahyang di muka begitu Fathul Qarib tinggalam kemana ilmunya itu kan aneh lah yang katakan coba terus li'anna sholatal jama'ati tabdulu ala sholatil fazzi ay al munfaridi li'anna sholatal jama'ati karena bahwa sembahyang berjamaah itu tabdulu melebihi ala sholatil fazzi ay al munfaridi atas sembahyang sendirian melebihi bisa wa isyrina darajatan 27 derajat bedanya tuh karena ini orang sembahyang seorangan ini orang berjamaah walau berduaan umpama ini 27 derajat lebih afdal daripada ini jakanya duit telah ini diberi 1 juta berarti ini 27 juta kadahakun lah keberuntungan itu tuh coba sembahyang seorangan ya semagun sembahyang juga ya enggak cuman seorangan jer kawalaju jer baal kada karing kada ini tuh itu ini na 27 kali lipat itu nang jawaban tadi kamre ya nang goler tadi tak goler tadi bayangnya hendak laju apa lakas tentang assalamualaikum warahmatullahi tak merubah ya langsung ini ya tuh HP bola ya tak kena sampai asar sampai yang asar Allah assalamualaikum warahmatullahi dah bis astagfirullah pacul pulang baju HP pulang ayo coba hendak nang ke ini kah rugi kam kuitan menyekolahkan begitu rugi mana rugi menyekolahkan kenapa karena Allah Ta'ala apa coba ya
Nah sembahyangnya bagus deh, khusyuk. Imbas sembahyang, fa idza qadaytumus shalah fazkurullah, fa iza qudiyatis shalah, apabila sudah ditunaikan sembahyang. Tafsirnya fazkurullah, berzikir, selawat, berdoa, doakan orang tua. Umma ya Allah, kuitan riai melihat senang banget done. Ujar kuitan kaderuhi aku mau ongkosin. Sekalinya di hadapan kuitan bener sekalinya gitu. Kenapa? Lalu kuitannya bertakon lawan kawan. Si apa ya Pak anak kok? Enggak bagus saya. Bayang menjemaah bang? Iya tujar. Karena panggil terus. Nah iya lah ya. Di rumah berjamaah aja jar. Nah di rumah berjamaah aja bagus aja jar. Iya. Nih jangan-jangan nih hendak minta tambahi ongkos lawan kuitan dulu. Nah, kisahnya ada ngedelawas melihat kuitan nih pinarajan alhamdulillah anakku kulit langitan betagi HP sekalinya bah cucu tak memulitiki kuitan. Fa iza kana ziyadatu sab'in wa ishrina darajatan la tasudduhu an hadzal kasli pamata yurja khairuhu wa tasluhu niyyatuhu. Fa iza kana apabila adalah ziyadatu sab'in wa ishrina darajatan, tambahan 20 derajat ini la tasudduhu, tidak menutupi dia, tidak menghalangi dia an hadzal kasri, dari ini kemalasan. Mau ganjaran ini nih kada kawa mengalahkan kemalasan. Ya Allah, famata yurja khairuhu, sampai kapan diharap kebaikannya. Wa yasluhu, sampai kapan baik niyatuhu, niatnya. Fadilat jamaah nih, padahal kadang ini kalau den fadilat jamaah tuh kada kawa mengalahkan kemalasan, tetap kalah dapat kulir. Kamu juga pikir 3 biji kitab sudah belajar bab fadilatil jamaah, kada gampangan sudah. Tapi ternyata keutamaan fadilat berjamaah itu kada kawa merangsang, kada kawa membangkitkan semangat dirinya untuk mengalahkan kemalasan sembahyang berjamaah. Mata yurja khairuhu, kapan orang ini bisa diharap baik. Wa tasluhu niyatu, kapan baik niatnya. Ya apabila lagi wa kaifa yata'atta minhul amala bil ilmi, bagaimana dia mendatangkan daripadanya atau memungkinkan daripadanya al amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Ayo kapan lagi mengamalkan ilmu? Wa kaifa, bagaimana ya ta'atta, memungkinkan bihi, dengannya al amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Bang kapan lagi memungkinkan mengamalkan ilmu? Mun lain dari berjamaah ni aja kulir, apalagi sembahyang duha, apalagi sembahyang tahajud, apalagi nang lain-lain. Makanya di pondok itu
Bahasa orang sekarang, titik utama yang dilihat itu kerajinan sembahyang berjamaah dalam hal ibadah. Nah, dalam sembahyang berjamaah, titik utama nang 5 waktu itu 2. Isya atau asar lawan subuh. Kenapa? Hadis Nabi, man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa nang sembahyang 2 dingin, 2 kondisi dingin, maka dia akan masuk surga. Para ulama mentafsirkan 2 sembahyang kondisi dingin itu adalah subuh lawan isya. Adapun sembahyang asar ini adalah bagian daripada ayat hafizu ala shalawatil khamsi was shalatil wusta. Hafizu ala shalawatil khamsi, jaga, amalkan, pelihara sembahyang 5 waktu itu berjamaah, was shalatil wusta, secara khusus sembahyang wusta. Apa sembahyang wusta? Ujar sebagian ulama, sembahyang asar. Dari itu, titik yang paling afdal adalah al-asyakku. Ini al-asyakku yang paling ngalih. Nang apa? Sembahyang subuh. Lalu yang paling sulit itu adalah sembahyang berjamaah subuh. Maka itulah sembahyang yang paling afdal berjamaah. Makanya Nabi mengatakan, man lazima salatas subhi jama'atan, kata Rasulullah, siapa nang melazimi sembahyang subuh berjamaah, fashhadu alaihi bil iman, saksikan, nyatakan bahwa orang itu benar imannya. Berarti apa? Kuncinya itihi sembahyang subuh, rajin kada berjamaah, menikmati kada sembahyang subuh berjamaah. Apabila sembahyang subuh ini berjamaah, dia nikmati. Sedangkan sembahyang subuh ini adalah al-asyakku, nang paling rumit, nang paling sulit, maka insya Allah nang lain-lain tuh menggiring nyaman aja. Pahamlah. Makanya mun memahami kini sebenarnya kada perlu digagahi, kada perlu. Kada perlu menjenguk dulu. Bilanya kada ada, boleh pulang ke kamar, ada perlu gitu. Nyada gitu ya kan? Jika kalau ya udah dajar kamar ya belum apa? Kan itu kada karena Allah bisa ya dah. Kenapa? Ya takasala, malas. Bila ketahuan dibawa ternyata kada mau, sudah drop out. Kenapa drop out tuh? Drop out. Apa deh hari-hari? Ya sudah keluar aja udah. Dikeluarkan aja sudah. Udah ada gunanya juga. Ini fashhadu alaihi bil iman. Subuh pikai. Orang nikmati sembahyang subuh tuh, nikmati, oh ternyata sembahyang subuh berjamaah tuh nyaman pikai. Lezat. Kenapa yuk? Awak kada uyuh lagi. Coba kamu sembahyang asar, sembahyang zuhur, ini pas uyuhannya dak yang lain. Ya, sembahyang subuh tuh nikmat. Kenapa sigar ini? Asal aja. Ikam bangun jam 5 kurang seperempat, mandi, sigar lah, nyaman lah. Segar, nyaman. Oh ternyata nikmat.
Wah nikmat. Nah ini kedenang carana disuruh wegeun lagi. Lah ngatakan fashhadu alaihi bil iman. Biar ikam tinggi kitab, biar setinggi nabi ikam kitab Muhammad Ahmad dah. Ada ukuran ini fashhadu alaihi bil iman ni subuh nih. Barometernya itu sembahyang subuh. Coba aja bila balik ke rumah tuh rata-rata kan bukan menyamati kebanyakan orang pondokan, kebanyakan tuh kan seberatan ada jakanya orang 100 hampir 60 orang sampai 70 orang balik ke rumah subuh melandau aja. Temuan kada Allah? Kada Allah? Kada? Jujur aja, jangan ada dusta di antara kita. Landau ada? Takana. Berarti kada rencak artinya tuh. Digarak lah. Berarti kada bangun lah. Aduh. Berarti malas kalau tuh. Malas aja. Gitu. Padahal di pondok kayak itu digagahi, apalagi ini mungkin ada digagahi namanya bisa ada itihai kamjal itihja inti mohon maaf itih orang nang sekolah SMA orang nang sekolah aliyah jangan orang sekolah SMA nang aliyah nang sudah tuhaan tuh itihai subuh ikam berjalan jadi naik subuh. Ini mulai mandingin sampai ke Birayang itihi langgar itu berapa berjamaah? Alhamdulillah 2 sap aja orangnya 2 ikong imam sekong makmum sekong. Ayo jangan pikiran kamu itu jika hendak tahu orang beriman. Makanya ujar orang pintar ujar orang ahli orang bijak, hukama ngarannya. Bila kita hendak melihat umat Islam, itu hari raya. Hari raya itu umat Islam itu tuh. Tapi bilanya hendak melihat orang beriman, itu sembahyang subuh. Pahamlah? Itu sembahyang subuh jemaah. Nah gitulah. Artinya nang Islam itu banyak aja. Tapi nang fashhadu alaihi bil iman itu sembahyang subuh di masjid. Nah, paham kan lah? Membayangkan nang dahur lagi tuan gurunya sakit kepala eda. Mun tuan guru nang membacaan dilanggar melandau juga. Pinang mesti aja bang, mohon aja bang. Ittaqullah, oma bergerak mimbar. Oi ganang subuh. Saya ittaqullah. Intip kau nang khatib di kampung udah subuhnya kan itu. Ada. Kadang-kadang ini jarang litaklil dikam paham lah karena salah memahami kadang-kadang ini ya nang gitu khatibnya aja ada subuh melandau ya masa ittaqullah wa tajarra'a muraratat taqwa ay wa kaifa tajarra'a muraratat taqwa wa tajarra'a dan bagaimana dia merasakan murarah pahitnya takwa. Lamun dia tidak mengamalkan sembahyang berjamaah, bagaimana dia merasakan pahitnya takwa?
coba mudah-mudahan nih mulai doanya mengeluar dah jawab ini mudahan doh yakin aja kabul doh yasir lana hajja baitikal haram wa ziyarata qabrihi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kena mun ke Makkah ke Madinah kem terasa murarah ini murarah hanya tuntung imbah sembahyang maghrib boleh ke gedung isya turun pulang kira rasaan deh. Kenapa? Karena nang lilain digawe kena tuntung sembahyang isya ini dan itu tuh di Masjidil Haram kan di Masjid Nabawi kan boleh makan apa adalah waskuri jam sekian bangun jam sembahyang pulang subuh turun subuh boleh anggap dari Masjidil Haram jam 7 bawa makan habis makan ziarahan ke mana Jabal Uhud hari-hari pina ada berjalan aja boleh berjalan ke Uyuhan zuhur sembahyang pulang zuhur ke masjid pulang tuntung sembahyang zuhur makanan pulang kadelawas asik goreng kadelawas asar kurang deh. Oh my Allah berjalan laju bahasanya tuh itu aja. Maka apa? Akan terasa murah rata takwa, pahitnya takwa itu. Merasakan keuyuhan, lelahnya, pahitnya. Pahlapah aja. Nah itu tuh pahitan aja. Tapi ketika orang sudah merasakan kenikmatannya, orang sudah merasakan sembahyang subuh itu lezat, nikmat. Oh ada apa lagi? Kenapa? Oh nikmat. Maka kayak makan ya. Nah ngaran nikmat itu andaknya dirasa. Rasa ini senang, segar, lezat, rame, apa? Ya nggak jadi masalah lagi. Tapi sebelum merasakan kenikmatan itu, dia harus merasakan muraratu takwa dulu. Selama dia tidak merasakan kepahitan takwa, dia tidak akan merasakan kelezatan takwa. Karena hidup berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian, sakit dahulu, hanyar nyaman. Kadang mau langsung nyaman, takut nih orang kawin tuh. Kadinya langsung nyaman bang, sakit dulu sakit, nyari nyaman. Alhamdulillah, murarah dulu. Selama ikam kadang mau merasakan kepahitan, jangan harap merasakan kelezatan. Wal kaffu 'anid dunya ay wa kaifal kaffu 'anid dunya boleh atau wal kaffi muraratal kaffi pahitnya menahan diri 'anid dunya dah kita olah atap kaffi aja wal kaffi 'anid dunya ay wa kaifa tajarra'a muraratal kaffi 'anid dunya bagaimana dia bisa merasakan pahitnya menahan diri dari dunia hanya karena sembahyang berjamaah. Coba dunia itu kadang-kadang menurut kita membawa kesenangan. Kenapa dapat duit dan sebagainya. Orang di banyak negara termasuk di Madinah, di Makkah, bila orang azan tutup nang biar 20 ka pembeli kada tutup dulu kemana masjid begitu azan Allahu akbar dah tutup padahal mun dilayani deh banyak bane merugi wajar dah
rasakan dulu kepahitan menahan diri daripada dunia. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, ujung-ujungnya memang semua taufik Allah, Pak. Cuma kita berharap dapat taufik ini, jangan kada dapat. Nas'alullah, kita memohon lawan Allah, at-taufika akan taufik Allah. Taufik itu kemampuan berbuat taat. Mun kada diberi taufik oleh Allah, dasar ikap biar dipadahi berhimmat, itu kada mau dah. Kada dapat taufik Allah. Ya mudah kita minta lawan Allah, ujar Sidin, taufik Allah lima yuhibbuhu, bagi atau untuk sesuatu yang Allah cintai, wa yardahu, dan sesuatu yang Allah ridhai, bijai khairi anbiya'ihi, dengan kehormatan, dengan pangkat sebaik-baik para nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa kadzaka tarkun lirrawatibi was sunan ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.